Hi everyone. This is the sixth lecture in Animal Kingdom. Till now we have studied different phyla starting from Protozoa, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, and then lastly we had studied Platyhelminthes. Okay, so I hope it is getting clearer to you. ધીરે ધીરે મજા આવે છે ને ભણવાની. Okay. So this time after Platyhelminths we will be studying the next phyla, which is Nemathahelminthus, or also known as Escalminthus. જેને સૂત્રકૃમિ કહેવામાં આવે છે. These are more rounder in shape. આપણે આની પહેલાનું phyla જે હતું they were dorso-ventrally flat. ચપટા હતા. આ worms જે છે, આ કૃમિ જે છે એ સિલિન્ડર શેપની ઓર એકદમ ગોળાકાર ટાઈપની હોય છે. Okay, we will see. So here is under a microscope how it will look like. આ ટાઈપનું દેખાય છે કોઈ બી platyhelminth. Okay, so platyhelminths or Nemathahelminths are also known as nematodes. Okay, nematode ના નામથી બી ઓળખાય છે. They're also known as roundworms, gourd krumi, because of their shape. They are triploblastic. Same જે આપણે આની પહેલા Platyhelminths માં ભણ્યા તેવું જ triploblastic છે. But એ acoelomate હતું. Nemathahelminths જે છે or Escalminths જે છે they are pseudocoelomate. Okay, they are pseudocoelomate. They have organ system level of organization. Okay, એવા ઘણા બધા organ જે છે અંગો જે છે એ ભેગા મળીને અંગતંત્ર બનાવે એ ટાઈપનું organization છે. They have bilateral symmetry. They have long cylindrical body without segmentation. ખંડન વગરનું લાંબુ cylindrical shape માં body હોય છે. They are parasites in plants as well as animals. એ plants માં અને animals બેયમાં parasite ની જેમ જોવા મળે છે. Especially અત્યારે જે 12th standard વાળા છે you will be able to recall કે આપણે એક nematode ની વાત કરી હતી. યાદ આવે? Meliodine incognita એવા નામનું એક nematode હતું which we studied in biotechnology applications. અને એપ્લિકેશન માં nematode જે હતું એ tobacco ના plants ઉપર infection કરતું હતું. અને એના માટે શું તમે genetic engineering અથવા RDNA technology ની મદદથી શું તમે કરી શકો. So in that portion we have studied one type of nematode. For students of 11th standard you will be studying these later. Okay, અત્યારે for now just focus on this class. Okay, right, so they are parasite मतलब પરોપજીવી છે in plants as well as animals. હવે એની body structure ની વાત કરી તો okay, એનું body આ ધારો કે એક આખું worm છે, કીડો છે. એ કીડાને એ કૃમિને તમે કટ કર્યું છે અહીંયાથી બી લખ્યું ત્યાં અને એ કટને તમે જુઓ માઇક્રોસ્કોપની અંદર તમને કેવા ટાઈપનું દેખાશે. તેના શરીર જે છે એ 3 લેયર થી બનેલું છે, સ્પેશિયલી એનું આઉટર કવરિંગ. ઓકે, સૌથી બહાર જે છે that is known as cuticle. ક્યુટિકલ જે છે thick protective layer છે. સેમ જેવું આપણે Platyhelminth માં ભણ્યા હતા ને કે they have tegument. યાદ આવતું હોય તો એનું આઉટર કવરિંગ નું નામ હતું tegument. એ જ રીતના અહીંયા ક્યુટિકલ હોય છે જેનું ખાલી એક જ માત્ર reason છે to protect themselves from hosts enzyme. જે યજમાન જે છે એના ઉત્સેચકોથી બચવા માટે. Fine. Then you have epidermis. Epidermis જે છે એનો મતલબ થાય skin. Okay, skin જે છે it is made up of syncytial. Syncytial નો મતલબ થાય fused cells. Especially તમે muscles ભણશો ત્યારે એવા syncytial cell એવું ભણવામાં આવશે.
એનો મતલબ ઘણા બધા કોષ જે હોય એ કોષ એની જે સેલ મેમ્બ્રેન હોય, પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન હોય એ ફ્યુઝ થઈ જાય અને એક લાંબો એવો કોષ બનાવે. હવે એ કોષની અંદર તમને મલ્ટિપલ ન્યુક્લિયસ જોવા મળે. તો આ ટાઈપનો કોષ જે છે એને સિન્સિટિયલ. સાઇટ જ્યાં બી આવે CYTE એનો મતલબ થાય સેલ અને SYNC સિંક નો મતલબ થાય ભેગા મળેલા, સિંક્રનાઇઝ્ડ. ઓકે, તો સિન્સિટિયલ સેલ્સ થી આખું એપિડર્મિસ બને છે. એપિડર્મિસ ની અંદરનું જે લેયર છે is finally made up of muscle. આ જે બ્લુ કલર નું દેખાય છે, ડાર્ક બ્લુ કલર જેવું, so that blue colored is nothing but muscle wall. Okay, તો બોડી વોલ જે છે, શરીરનું જે દિવાલ જે છે એ આવા 3 લેયર થી બનેલી હોય છે. આઉટર મોસ્ટ જે ગ્રીન જેવું દેખાય છે ક્યુટિકલ, જે વ્હાઇટ કલરનું એપિડર્મિસ અને એની નીચે આ બ્લુ કલરનું મસલ લેયર. આમાં બી સ્કેલેટન અને સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ જે છે એ બે એબ્સન્ટ છે. પ્લેટીહેલ્મિન્થમાં બી સ્કેલેટન અને સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ એબ્સન્ટ હતું. સેમ થિંગ રેસ્પિરેશન જે છે સ્ટીલ થ્રુ ડિફ્યુઝન. ડિફ્યુઝનથી જ રેસ્પિરેશન થાય છે, શ્વસન થાય છે અક્રોસ ધ બોડી વોલ. ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ જે છે ઇઝ નાઉ હિયર કમ્પ્લીટ. આપણે એક ટેનોફોરામાં કમ્પ્લીટ જોયું હતું, વળી પાછું પ્લેટીહેલ્મિન્થસમાં incomplete, and then here in Nemathelminthus it is again complete. Complete no matlab thai it is having 2 openings, mouth and anus, and mouth na alawa it has muscular pharynx, okay, snayul kanthanadi, intestine and anus. Here in this diagram you are able to see ek jagah mouth છે, mouth માંથી આ muscular એટલે કે muscle થી બનેલું એનું pharynx છે, okay, muscular pharynx, અને after pharynx you directly have intestine. Okay, આમાં organ system છે પણ બધા organs present હોય એવું જરૂરી નથી. For example આમાં stomach ને એ ટાઈપના organs અમુક તમને હજી નહીં દેખાય. Fine, ખાલી basic organs ની basic એક organ system નું presence હોય છે. So mouth followed by pharynx, followed by intestine and then anus. Excretory system ની વાત કરી. Excretory system in Platyhelminthes was phloem cell, અને આમાં excretory system જે છે is made up of excretory canals or protonephridia. Let us see. આ જે છે એ આખે આખું તમારું ઓર્ગેનિઝમ છે. ઓકે, આ એક આખે આખું કૃમિ છે, વર્મ છે. આ વર્મ ની અંદર અગર તમે એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ જુઓ તો આવું એચ શેપ નું દેખાય છે. ઓકે, આ એચ. ફાઇન. સો એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ જે છે is H shaped and here is the zoomed in version. કેવા ટાઈપનું દેખાય છે. આ ફેરિંક્સ જે છે, ફેરિંક્સ ની નીચે આવેલું હોય છે. અને આ ડાર્ક પિંક કલર જે દેખાડ્યો છે that is nothing but your excretory system. Okay, it is H shaped, it has excretory canals. આ જે છે excretory canal થઈ ગયા તમારા. And it has this excretory cell જ્યાંથી જે બી આખા બોડીનું જે વેસ્ટ હશે, એ વેસ્ટ બધું એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ હશે તે બધું આ સેલના થ્રુ, બોડીના થ્રુ આમાં આ સેલની અંદર ભેગું થશે અને સેલમાંથી ટ્યુબ્સ થ્રુ it will be excreted out. Fine, so this here you are able to see is excretory pore. આ બહુ ડિટેલમાં ભણવાની જરૂર નથી. You just have to remember કે એની અંદર excretory system હોય છે. It is made up of these excretory canals, excretory cell. They are also known as protonephridia. અને આ Nemathelminthus જે છે તે excrete
ammonia. Fine, ammonia excrete કરે છે. Okay. Now after excretory system, let us talk about nervous system. Nervous system જે છે એ nerve ring અને nerve cords થી બનેલું હોય છે. Apart from nerve ring and nerve cords, they also have some chemoreceptors. Okay, chemoreceptor मतलब જે chemical sense કરે એવું. Okay, chemical રાસાયણગ્રાહી present હોય છે near mouth and tail. Now let us see. આ pharynx જે છે એની પાછળથી nerve ring શરૂ થશે. આ જે રેડ કલરનું જે દેખાય છે એક આખું રિંગ બનાવતું હશે. Okay, આ વચ્ચે બ્લુ કલરનું જે છે is your pharynx or is your digestive system. તો digestive system ની આજુબાજુ એક આખે આખું આવું ring જેવું બનાવે છે. That is why it is called nerve ring. એ nerve ring પછી નીચેની તરફ longitudinal nerve cords. નીચે આવી ગયા તમારા nerve cord, ventral nerve cord અને ઉપર જે આવે પૃષ્ઠ તરફ એને કહેવાય dorsal nerve cord. Fine. તો આ થઈ ગયું તમારું nervous system. એના અલાવા એનું mouth અને tail જે છે એ બે જગ્યાએ chemoreceptors આવેલા હોય છે. Now we have talked about all the systems. Let us talk about reproductive system. So here the sexes are separate. Okay, બે gender જે છે separate હોય છે. You will see a different male and a different female. Male ની અંદર ખાલી testis હશે, sperm બનાવશે અને female ની અંદર ovary હશે જે ovary, uterus. Okay, and they will be producing your ova or egg. અંડકોશ બનાવશે અને આ શુક્રકોશ બનાવશે. So here the sexes are separate, so it is known as dioecious. Okay, જેનો મતલબ થાય દ્વિગૃહી. Dioecious ના અલાવા you can also call them monosexual or something which is not hermaphrodite. Okay, આપણે વાત કરી હતી hermaphrodite, bisexual અને monoecious નો મતલબ એક થાય. એ બધાનું opposite જે છે એ થાય dioecious. Dioecious નો મતલબ it has two separate sexes. Okay, એક જે હશે male હશે ખાલી અને એક હશે ખાલી female. Male જે છે are normally smaller than female. હંમેશા nemathalminthus માં you will see that males will be smaller and comparatively females will be larger in size. Fertilization જે છે it happens inside the body. એટલે fertilization is internal. Development could be indirect or direct. એ થોડું species ઉપર depend કરે છે અને અલગ અલગ class ઉપર depend કરે છે. Okay, direct development હશે એમાં સીધે સીધું ફલન થયા પછી જે ઝાયગોટ હશે ઝાયગોટ માંથી નવું worm બનશે, નવો આખે આખું nematode બનશે. અને indirect હશે તો એનો મતલબ કે from zygote there will be few larval stages અને larva પછી finally તમને એક આવું adult worm જોવા મળશે. Examples, it is important to discuss. આના example છે Wuchereria. Okay, આ Wuchereria જે છે એને તમે commonly Filaria નું કીડો જે છે filarial worm અથવા જે filariasis કરે, હાથી પગો કરે એવા worm ના નામથી તમે એને ઓળખતા હશો. So Wuchereria જે છે is filarial worm carried by Culex mosquito. તમે અલગ અલગ mosquito ના નામ બી સાંભળ્યા હશે, Anopheles, Culex, right? આમાં Culex એમાં બી female Culex mosquito જે છે એના દ્વારા આના લાર્વા જે હશે આના eggs જે હશે એ transfer થાય છે. Okay, filarial worm which is carried by Culex mosquito. It affects the lymphatic system. જે lymphatic system છે lymph nodes છે
એને અફેક્ટ કરે છે. આ ફોર એક્ઝામ્પલ એક લિમ્ફ નોડ છે તો આ લિમ્ફ નોડની અંદર જ આવા ફાઇલેરિયાના વર્મ જે છે એ ગ્રો થશે, જેના કારણે એ લિમ્ફ નોડ જે છે એ સ્વેલ થઈ જશે, સૂજી જશે. એ સૂજી જવાના કારણે તમને આવું હાથી પગા જેવું સિમ્પટમ દેખાય છે. ઓકે, નાઉ ધીઝ લિમ્ફ નોડ્સ કુડ બી એનીવેર. આ પગના અલાવા ઘણી બધી અલગ અલગ જગ્યાના લિમ્ફ નોડને પણ અફેક્ટ કરે છે. અને apart from that you are even able to see them in eyes. Okay, તો આ તમને આંખની અંદર આવું દેખાય છે. That is nothing but a filarial worm. આના પછીનું એક તમને દેખાડું વિડિયો, you will be able to see it inside a frog. આ frogની આંખની અંદર બી આવું હલતું હોય એવું દેખાય છે આખું worm. So these nematodes are very આવા પેરાસાઇટિક છે અને પેરાસાઇટ હોવાના અલાવા they are also dangerous. The next type or next example is Dracunculus, which means guinea worm. Okay, a guinea worm that mostly it is seen in Africa, and આ એનું wound છે ને એમાંથી આ જે કીડા જેવું કાઢે છે, આ લાંબુ થ્રેડ જેવું કાઢે છે, that is nothing but the worm. Now I'll tell you the story behind it. આ worm કેવું સ્પેશલ ઇન્ટેલિજન્ટ છે કે એ જ્યારે ગોબરું ગંધારું પાણી હોય ને એ પાણીની અંદર એના એગ્સ અને લાર્વા હોય. જ્યારે કોઈ બી માણસ એવા પાણીની અંદર પગ મૂકે કે એની આજુબાજુ પણ જાય તો એ એગ્સ અથવા લાર્વા જે છે સ્કિનને એન્ટર કરી જાય. સો મોસ્ટલી ઇટ ઇઝ સીન ઇન લેગ્સ, પગની અંદર જોવા મળે. એકવાર અંદર એન્ટર થઈ જાય પછી ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ગ્રોઈંગ. ઓકે, એન્ડોપેરાસાઇટ છે એ મોટું થવા લાગે, એની સાઇઝમાં કદમાં વધારો જોવા મળે અને ફાઇનલી એક આખું એડલ્ટ વર્મ બનાવે. હવે આ વર્મ જે છે એવી બળતરા કરે કે તમને એવી ઈચ્છા થાય કે પાણીમાં પગ મૂકો. પણ જેવું તમે પાણીમાં પગ મૂકો ને તો એ જ્યાં બી આવું પ્રેઝન્ટ હોય ત્યાં એક આવું હોલ જેવું હોય, એની અંદરથી બહાર નીકળીને આખું બર્સ્ટ થાય. ઓકે, એ બર્સ્ટ થાય એટલે અંદરના જે બી એગ્સ હોય એ બળતરા ત્યારે જ કરશે જ્યારે એડલ્ટ થઈ ગયું હોય, એની અંદર રીપ્રોડક્શન થઈ ગયું હોય. તો નાઉ ઇટ વિલ બી રિલીઝિંગ ઓલ ધ એગ્સ ઇન ધ વોટર. એ સીધું પાણીની અંદર બધા એગ છોડવાનું કોશિશ કરશે આવું બર્સ્ટ થઈને. એના કારણે એટલે આમ તમને કેવી બળતરા કરે કે પાણીમાં પાછો પગ મૂકવાની ઈચ્છા થાય જ. પાણીમાં પગ મૂકો તો જ એના ઈંડા પાછા પાણીમાં મળે અને ઈ ઈંડા બીજા કોઈને ઇન્ફેક્ટ કરી શકે. એટલે આ ટાઈપની એની લાઈફ સાયકલ હોય. એના કારણે એ આવું આમ બળતરા કરે ને એટલે એનું નામ આવું ડ્રેકનક્યુલસ એવું પડ્યું છે, ડ્રેગન જેવું. ઓકે, ડ્રેગન તમને ખબર હોય પેલો આગ કાઢે ને મોઢામાંથી, તો એવી જલન થાય. ફાઇન. એને કાઢવામાં બી આ રીતના કાઢે. નોર્મલી એક સળી લે અને આ જગ્યાએથી જ્યાં ધીરે ધીરે નીકળવાનું શરૂ થયું હોય આ સળીને રોલ કરતા જાય. આપણે જેમ ફિરકીમાં લપેટી ને દોરો એ રીતના ધીરે ધીરે કરવું પડે, ખેંચતા રહેવાનું અને અહીંયાથી એને લપેટતા રહેવાનું. અગર આ વચ્ચેથી ક્યાંય તૂટી ગયું તો એ વર્મ અંદર પાછું આખું મોટું થશે અને બળતરા કરે જ રાખશે. સો આ કામ એકદમ ધીરે ધીરે કરવું પડે છે. Then the third example is Enterobius. Enterobius નું common name છે pinworm. આ pinworms જે છે they are normally seen in children. નાના છોકરાઓની અંદર જોવા મળે છે. એ પણ કઈ જગ્યાએ તો કે જે anal opening હોય એ opening ની આસપાસ આ white કલરના જે છે they are the pinworms. હવે નાના છોકરાઓ જે ધૂળ ચૂથતા હોય ને તો એ ધૂળની અંદર એના મોસ્ટલી એગ્સ આવેલા હોય છે. The eggs નખની નીચે ને એવી બધી જગ્યાએ અટેચ થઈ જાય. હવે એ છોકરું જ્યારે ખાઈ પીએ એવા ગંધારા હાથેથી ત્યારે those eggs enter the child's system. અને એ ચાઇલ્ડની સિસ્ટમમાં એન્ટર થઈ જાય એના પછી એ એગમાંથી આખું લાર્વા બને, લાર્વામાંથી પિનવોર્મ આખું એડલ્ટ વોર્મ બને. એ વોર્મ જે છે
ફાઇનલી એના માંથી બહાર નીકળે અને ઓપનિંગ ની આસપાસ જ અટેચ્ડ રહે, ચોટેલા રહે. હવે એનું શું કામ છે તો કે અહીંયા ચોટેલા રહે ને પછી ખંજવાળ ઊભી કરે. they start creating this itch અને જે બી છોકરું હશે it will try to scratch it, એને ખંજવાળવાની કોશિશ કરે. એ જેવું ખંજવાળશે એવી રીતના આ પિનવર્મ્સ ત્યાં એગ્સ નો આખો સ્પ્રે કરે, એના ઈંડા જે છે એને થોડું સ્પ્રે કરે અને ઈંડા ફાઇનલી it will reach again on the child's hand. એ આખા પાછા એ છોકરું જે હશે એના હાથ ઉપર આવી જશે અને હવે જેટલી વસ્તુને અડશે, રમકડાને અડે કે ધૂળને અડે કે કોઈ બી ઓબ્જેક્ટને અડે, એ બધાની ઉપર આ પિનવર્મના એગ્સ જે છે એને ટ્રાન્સફર કરતું જશે. So this is how pinworms complete their life cycle. And then finally in plants, મેં કીધું હતું કે they infect plant as well as animals. તો આ પ્લાન્ટ નું એક રૂટ છે, મૂળિયું છે. મૂળનું જ્યારે તમે ક્રોસ સેક્શન કરી અને સ્ટેન કરીને માઇક્રોસ્કોપિક ઇમેજ છે તો મૂળિયાની અંદર બી અમુક નિમેટોડ થાય છે. Fine. So these are the different examples of Nemathelminthes. Here the phylum ends. તમારા SBS માં કે તમે કોઈ બી બીજી જે બી બુક્સ રેફર કરતા હશો એમાં એડેડ અમુક ફેક્ટ્સ ને ઇન્ફોર્મેશન બી આપેલી હોય, રાઈટ? તો યુ ડુ નોટ હેવ ટુ વરી ટુ મચ. બહુ જાજુ ઉપાધિ કરતા નહીં. ફર્સ્ટ સ્ટિક ટુ યોર ટેક્સ્ટ બુક, અને ટેક્સ્ટ બુકના અલાવા હું જેટલું ભણાવું છું વિચ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સમ પોઈન્ટ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર લોજિક એન્ડ સમ પોઈન્ટ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર નીટ. તો એ રીતના ભણતા જશો તો ઇટ વિલ બી ફાઇન. ઓકે, બહુ વધારે સ્ટ્રેસ લેવાનું જરૂર નથી. એમાં ઘણીવાર સાયન્ટિસ્ટના નામ ને એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન બી ઘણી બધી આપેલી હોય, તો બહુ જાજી ઉપાધિ કરવાની નહીં. ઓકે, નેક્સ્ટ ફાઇલમ is phylum Annelida. Annelida નો મતલબ થાય નુપુરક, and this is a phylum which has earthworm. અળસિયા વાળું phylum finally આવી ગયું છે. Okay, these animals are triploblastic. Okay, ત્રિગર્ભસ્તરીય. They have organ system level of organization. આમાં organ system દેખાય છે તમને, અંગતંત્ર. They are coelomate. આપણે Platyhelminthes was acoelomate, Nemathelminthes or Escalminthus was pseudocoelomate, and finally from Annelida onwards તમે જોશો બધા animals are coelomate. Coelomate નો મતલબ એમાં true coelom, દેહકોષ્ઠ આવેલું હોય છે. They have bilateral symmetry. Metameric segmentation. Metameric segmentation એટલે બહારથી તમને જે આવું સેગમેન્ટ દેખાય છે, ખંડન દેખાય છે, એ અંદરથી બી સેગમેન્ટેડ છે. They are free living in soil or water, એટલે કે મુક્ત જીવે છે સોઇલની અંદર, માટીની અંદર અથવા પાણીની અંદર. Some are parasitic. અમુક જે છે એ આવા parasitic હોય છે. So for example is this is રેતી કીડો જેને કહેવામાં આવે છે, which is Nereis. Nereis જે છે is mostly aquatic, પાણીની અંદર જોવા મળે. Then you have earthworm, અળસિયું, which is seen mostly in soil. And then the third parasitic example is leech, જડો. The name Annelida, એ Annelida નામ જે છે એ પડે છે annulus ઉપરથી. Annulus જે છે is Latin, which means little rings, નાની નાની rings or વલય. ઓકે, તો annulus એટલે annulus ઉપરથી Annelida એટલે નામ પડ્યું કેમ કે આવા નાના નાના ring જેવું તમને દેખાય, આવું segments તમને દેખાય. Fine. Here syphilization is seen in Nereis. Syphilization એટલે તમે આ સજીવ જે છે, આ વર્મ જે છે એને જોઈ અને કહી શકો કે એનું હેડ કયું છે અને એનું ટેલ કયું છે. Till now only in some cases you were able to say કે આ એનું હેડ છે ને આ એનું ટેલ છે. But in Annelida, especially in Nereis, it is very clear, એક distinct એનું હેડ હોય છે. ઓકે,
અને એની ડિસ્ટિંક્ટ ટેલ પણ હોય છે. So this is known as cephalization. જ્યાં બી સિફેલી કે સિફેલા એવું કઈ બી આવે CEPHAL એનો મતલબ એ બ્રેન અથવા હેડ થી રિલેટેડ છે. Okay, mostly it is related to brain. Now let us talk about body wall. Body wall ની વાત કરીએ તો it is made up of the outermost cuticle. Okay, આની અંદર cuticle જે છે એકદમ thin હશે. Okay, just for protection. Cuticle થી બનેલું છે. It is moist, એકદમ ભીનું હશે, and elastic, stretchable હશે. After cuticle, it has epidermis. Epidermis એટલે ઉપરની ચામડી. એના પછી muscles. Muscle માં બે ટાઈપના muscle, circular muscle અને longitudinal muscle. અહીંયા દેખાય છે બે. Now think about it like this. કઈ રીતના આપણે વિચારશું? Circular muscle જે છે they are more like bangles. તમે હાથ ઉપર અલગ અલગ ટાઈપના બેંગલ પહેરો અથવા તમારી વોચ પહેરો તો એ વોચ કઈ રીતના જતું હશે? તો એ જે ડિરેક્શનમાં જાય that will be forming the circular muscle. Okay, અને longitudinal muscle જે છે એ for example think કે તમારું હથેળીથી લઈ અને કોણી તરફ જાઓ તો એ ડિરેક્શનમાં જે મસલ હશે these are known as longitudinal. Okay, so basically circular જે છે એ ખાલી આ રીતના ગોળ ગોળ ગોઠવાયેલા હશે એટલે એને circular કહેવાય. અને longitudinal જે છે એની લંબાઈ એની length wise ગોઠવાયેલા હશે. Okay, so longitudinal might be going like this and circular જે છે will be going around the body. Okay, so the third layer is muscles. Locomotion ની વાત કરીએ મતલબ હલન ચલન માટે તો they either have chitinous setae. Chitinous નો મતલબ થાય chitin થી બનેલું. Okay, chitin આપણે polysaccharides માં ભણ્યા હતા. આવા polysaccharide chitin થી બનેલા હોય છે આવા setae. Okay, setae નો મતલબ થાય bristles. Or there could be muscular parapodia. Okay, especially in Nereis. આપણે હમણાં જોઈએ પેરાપોડિયાનું ગુજરાતી છે અભિચારણ પદ. Okay, here this is in case of earthworm. Earthworm માં તમને આ એના setae જે છે એ જોવા મળે છે here. Okay, આ એનું માઇક્રોસ્કોપિક ફોટોગ્રાફ છે. ફોટોગ્રાફ તમે ક્લોઝલી લ્યો તેની ઉપર નાનકડા એવા કાંટા જેવું જે દેખાય છે that is nothing but the chitinous setae. અને Nereis નું ક્રોસ સેક્શન લ્યો તો Nereis જે છે એને હલન ચલન માટે આવું મસ્ક્યુલર પેરાપોડિયા આવેલા હોય છે. આ સાઈડમાં જે નીકળું છે એને કહેવાય પેરાપોડિયમ સિંગ્યુલર, પેરાપોડિયા પ્લુરલ. અને એને ક્રોસ સેક્શન કટ કરો તો તમને જોઈ શકો છો it is made up of muscle. It is muscular in nature. જ્યારે setae જે છે is made up of polysaccharide. Fine. So that was about locomotion, halan chalan matenu. Now let us talk about digestive system. The digestive system here also is complete. Okay, complete, and first time you are able to see accessory glands present. Accessory glands એટલે તમારા digestive system ની વાત કરીએ તો there will be mouth, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum and anus. Fine, but એના અલાવા જે accessory glands છે એમાં liver, પછી gall bladder, pancreas આવું બધું બી આવે. So these are accessory glands કે જે પચવામાં કે પાચન ક્રિયામાં હેલ્પ કરતા હોય. તો એવા ટાઈપની ગ્લેન્ડ્સ જે છે એ સૌથી પહેલા એનાલિડા થી જોવા મળે છે. Okay, especially they are present around your crop or gizzard. Fine,
Anyway, so here the digestive system is complete. You are able to see a detail માં તમે ભણશો જ જ્યારે તમારે earthworm ભણવામાં આવશે. You have mouth, then pharynx, esophagus, crop, gizzard, and then finally the intestine ending in anus. Respiration જે છે શ્વસન, it happens through skin. આ સ્કિન થ્રુ જ રેસ્પાયર કરે છે. રેસ્પિરેશન માટેની જે બી સરફેસ હોય એની કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય, એની શું કહેવાય સ્પેશિયાલિટી હોય. શું કે ફર્સ્ટ થિંગ ઇટ હેઝ ટુ બી મોઇસ્ટ. હંમેશા તમે જ્યારે લંગ્સ ભણશો કે કોઈ બી સ્પેશિયલી ફ્રોગ્સ જે છે તો ફ્રોગ્સમાં બી સ્કિન થ્રુ રેસ્પિરેશન થાય છે, અર્થવોર્મમાં સ્કિન થ્રુ રેસ્પિરેશન થાય છે. તો જે બી એનિમલ્સ સ્કિનના થ્રુ ચામડીના થ્રુ શ્વસન કરતા હોય એની અંદર એની ચામડી જે હશે will always be moist. Okay, so all these surfaces where respiration happens is always moist, ભીની હોય છે. તો જ એમાં ઓક્સિજન ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે ડિઝોલ્વ થવો જોઈએ એ સરખો ડિઝોલ્વ થાય. So that is known as cutaneous respiration. Cutaneous નો મતલબ ચામડી થાય, cutaneous respiration. Some have gills. અમુકની અંદર ઝાલર આવેલી હોય છે. આ અમુક સ્પેશિયલી નેરેસ છે. ઓકે, તો નેરેસની અંદર gills આવેલા હોય છે. gills નો મતલબ ઝાલર, which is known as bronchial respiration. Then circulatory system. Circulatory system જે છે is closed type. આ યાદ રાખજો. This is also a unique thing about Annelida. Mostly આપણે આગળ જોશું તો બધા ફાઇલમની અંદર ઓપન ટાઈપનું circulatory system દેખાશે. But here in Annelida you are seeing closed type of circulatory system. આ રેડ કલર થી દેખાડ્યું છે. is your circulatory system. Okay, આ સાઈડ માં જે દેખાડ્યા છે they are heart. એ હાર્ટ છે અને કેમ કે એ સાઈડ ઉપર આવેલા છે એટલે એને lateral hearts કહેવામાં આવે. Okay, so these are different hearts. એના અલાવા you have two major veins. Okay, બે વેન આવેલી છે. એક ડોર્સલ વેન છે આ ઉપરની તરફ પૃષ્ઠ બાજુએ આવેલી વેન, ઉપર આ રેડ લાઈન દેખાય એ, અને એક વેન્ટ્રલ વેન છે નીચેની તરફ વક્ષ બાજુ આવેલી વેન. રાઈટ, સો they have hearts, they have veins. આવી નસ પણ આવેલી હોય છે. blood has hemoglobin like erythropoietin. Okay, બ્લડ આપણા બ્લડની અંદર નોર્મલી હિમોગ્લોબિન પ્રેઝન્ટ હોય જેના કારણે એ રેડ કલરનું દેખાય. બટ અર્થવોર્મની અંદર there is a special type of pigment known as erythropoietin. આ એરિથ્રો જેવી નામ આવે, એરિથ્રોનો મતલબ થાય રેડ. ઓકે, તો એરિથ્રોપોietin નામનું પિગમેન્ટ હોય છે જેના કારણે એ રેડ કલરનું દેખાય. આ નીચેનો ડાયાગ્રામ જે છે is just showing an earthworm જેણે માટી ખાધેલી હોય તો એનું જે ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક્ટ છે એમાં તમે આવી રીતના લમ્પ્સ જોઈ શકો સોઇલના, માટીના. ફાઇન. Then let's talk about excretory system. ઉત્સર્જન માટેનું તંત્ર. Okay, now here you have ઉત્સર્ગિકાઓ or nephridia for the first time. These are the nephridia. આ જે છે nephridia છે. હરેક સેગમેન્ટમાં આપણે વાત કરી હતી they are all segmented. Annelida જે છે segmented હોય છે. તો હરેક ખંડમાં આવા nephridiaનું પેર આવેલી હોય છે. They are present for excretion of ammonia in case of nereis and urea in case of earthworm. મેં તમને આ બી વાત કરી હતી કે જે મોસ્ટલી પાણીની અંદર રહેતા હોય કે જેની આસપાસ પાણી સ્પેશિયલી ફ્રેશ વોટર અબન્ડન્ટ હોય તો આવા એનિમલ્સ અમોનિયા એક્સક્રીટ કરે. પણ જે લેન્ડ ઉપર રહેતા હોય કે પાણી જે છે એ થોડું
પાણીની થોડી અછત હોય તો એવી જગ્યાએ યુરિયા એક્સક્રીટ કરે. ઓકે, તો લેન્ડ ઉપર અથવા સોઇલ ની અંદર જે રહે છે એવા અર્થવર્મ યુરિયા એક્સક્રીટ કરશે અને નેરિસ જે પાણીમાં રહે છે એ અમોનિયા એક્સક્રીટ કરશે. ઓકે, so these are your nephridia and nephridiopore એના સ્કિન થ્રુ જ જેવી એક્સક્રીટ કરવાનું હશે ammonia or urea that will be excreted out. Then when we talk about nervous system, ચેતાતંત્રની વાત કરી તો they have a nerve ring. આ આખી yellow color નું જે છે એ nerve ring છે એ mouth ની આસપાસ એક આવું ring જેવું બનાવતું હશે. Okay, they are nothing but fused ganglion. જે ચેતાકંદો છે એ ફ્યુઝ થઈ ગ્રુપ બનાવી અને આ બ્રેન અથવા નર્વ રિંગ બનાવે છે. નર્વ રિંગ ના અલાવા it has a ventral nerve cord. વેન્ટ્રલ એટલે કે નીચેની તરફ આવેલું, ઓકે, વક્ષ બાજુ આવેલું નર્વ કોર્ડ છે, ચેતારજ્જુ. અને હરેક સેગમેન્ટમાં હરેક ખંડની અંદર ધારો કે આ એક ખંડ હોય તો in each segment you will be able to see one ganglia. ઓકે, ચેતાકંદો આવેલા હોય છે. જેટલા સેગમેન્ટ એટલા ચેતાકંદો હશે. આટલું ક્લિયર? Okay. Now if we talk about reproductive system, so they all reproduce sexually. Nereis જે છે is dioecious. આ nereis નું એક્ઝામ્પલ છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો મેલ અને ફિમેલ અલગ છે. બટ અપાર્ટ ફ્રોમ nereis બાકીના જેટલા બી છે earthworms છે they are monoecious. Monoecious meaning hermaphrodite or bisexual. मतलब આ એક જ earthworm ની અંદર you are able to see testis as well as ovary. Okay, આ ડિટેલમાં you will study when you study earthworm. પણ અત્યારે તમારે જાણવા જેવું જે છે ઈ આ કે એની એક જ ઓર્ગેનિઝમ ની અંદર ટેસ્ટિસ પણ હશે અને ઓવરી પણ હશે. ફાઇન. So some are hermaphrodite while some are dioecious. Cross fertilization is seen. Cross fertilization એટલે ભલે આની અંદર આ એક જ ઓર્ગેનિઝમ આ એક જ સજીવ જે છે એ સ્પર્મ પણ બનાવે છે અને એગ પણ બનાવે છે. શુક્રકોષ અને અંડકોષ આ એક જ ઓર્ગેનિઝમ બનાવે છે પણ એ સેમ ઓર્ગેનિઝમના સ્પર્મ અને એગ ફ્યુઝ થતા નથી. ઓકે, ક્રોસ ફર્ટિલાઇઝેશન થાય મતલબ એક જે હશે એનું એગ અને બીજાનું સ્પર્મ સેમ વે ફોર ધી અધર વન. એ રીતના ક્રોસ ફર્ટિલાઇઝેશન થશે. ડેવલપમેન્ટ ઇઝ ડિરેક્ટ ઓર ઇનડિરેક્ટ. જે અર્થવોર્મ છે એની અંદર ડેવલપમેન્ટ ડિરેક્ટ હોય છે. એનો મતલબ જ્યારે ફલન થઈ જશે આફ્ટર ફર્ટિલાઇઝેશન ઝાયગોટ પ્રેઝન્ટ હોય તેવા ઘણા બધા ઝાયગોટની આસપાસ એક આવું કકૂન જેવું બનાવશે. ફાઇન. તો આ કકૂન જેવું બનશે એની અંદર તમને આ દેખાય છે સીધું એક નાનું અળસિયું જ પ્રેઝન્ટ છે, બેબી અળસિયું. તો એનો મતલબ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ ડિરેક્ટ. ડિરેક્ટ એટલે વચ્ચે કઈ લાર્વા બારવા આવતા નથી. આ સીધું કકૂનમાંથી નીકળતું અળસિયું. ફાઇન. બટ નેરિસની વાત કરીએ તો નેરિસની ડેવલપમેન્ટ ઇઝ ઇનડિરેક્ટ. એમાં એક લાર્વલ સ્ટેજ આવે છે ખરા. ઓકે, ડિંભાવસ્થા. એ લાર્વલ સ્ટેજ કે ઇનડિરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ સમજવા માટે તમે સાવ સિમ્પલ મસ્કીટોનું જે સાંભળ્યું હશે ને તમે એ વિચારો. મસ્કીટો કે મચ્છર જે છે એનું તમે સાંભળ્યું છે કે એગ લે કરે, ઈંડા મૂકે, ઈંડામાંથી લાર્વા બને જે પાણીમાં તમને તરતા જોવા મળે ને, અને ઈ લાર્વામાંથી ફાઇનલી એક આખું મસ્કીટો જે છે મચ્છર જે છે બની અને બહાર ઉડી જાય. ઓકે, તો આ વચ્ચેના જેટલા બી સ્ટેજીસ છે એનો મતલબ એની ડેવલપમેન્ટ જે છે ઇનડિરેક્ટ છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વોટ it means by development is direct or indirect. Okay.
there are 3 classes, 3 વર્ગ આવેલા છે Annelida માં. The first one is called as Polychaeta or Polychaeta, જેવી રીતના બી તમે pronounce કરો. Okay, so Polychaeta જે છે it includes Nereis and sea mouse. આવી ગયું તમારું Nereis ના Parapodia, and this is the sea mouse. Sea mouse જે છે ને Aphrodite પણ કહેવામાં આવે છે. Okay, as the name suggests, it looks like a mouse, થોડું ઉંદેડા જેવું લાગે, but it is seen in the sea. એની આજુબાજુ બી તમે આવા ઘણા બધા ઓલા શું કહેવાય આવું કીટા જેવું નીકળેલું હોય એ દેખાય છે તમને, right? So Nereis and sea mouse, they are in Polychaeta. Then you have Oligochaeta. Oligochaeta class જે છે એની અંદર આવે છે earthworm, અળસિયું. And finally the third class is known as Hirudinea. Hirudinea જે છે it includes leeches. બધા અલગ અલગ ટાઈપનો જડો જે છે leech જે છે એ include કરે છે. For example, here this is a leech. આ leech નું mouth છે એ ectoparasite છે. Ecto એટલે બહારની તરફ, ઓકે, બહારની તરફથી જે અટેચ થાય એવું. તો આ ectoparasite છે. It attaches to the host. આમાં leech બી અલગ અલગ ટાઈપની હોય છે. અમુક જે માણસોને ચોટે એવી, અમુક જે છે એ ગાય ભેંસને ચોટી જાય, કેટલને ચોટી જાય, અલગ અલગ એનિમલ્સને ચોટે એવી. Okay, so it will attach and then it will start sucking the blood. હવે normally leech તમને ચોટે ને તો તમને ઠેઠ સુધી ખબર ના પડે. You do not recognize it till a long time. શું કામ? તો કે એની અંદર એ હિરુડિન નામનું એક કમ્પાઉન્ડ રિલીઝ કરે કે જે બ્લડ ને ક્લોટ ન થવા દે. નોર્મલી શું થાય, અગર કોઈ કટ પડે કે બ્લડ જેવું બહાર શરીરની બહાર નીકળે, as soon as it leaves the body it starts to clot, ગંઠાવાનું શરૂ થાય. પણ આ હિરુડિન જે છે એ હિરુડિન આવા બ્લડને ક્લોટ થવા દે નહીં. એના કારણે જ્યાં બી એ બાઇટ કર્યું હશે, જ્યાં બી તમને બટકું ભર્યું હશે, ત્યાંથી ઇઝીલી બ્લડનો ફ્લો શરૂ થઈ જશે અને ઇઝીલી બ્લડ ફ્લો કન્ટિન્યુ પણ થશે. એટલે આ લીચ જે છે આરામથી તમારું લોહી પીતી રહેશે. ઓકે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ્સ માઉથ લુક્સ લાઈક. એનું માઉથ જે છે આ ટાઈપનું દેખાશે તમને. અહીંયા જે આ વિડીયો ચાલુ છે ને એ ટાઈપનું. Okay, and that is how it will keep on sucking your blood. So Hirudinea, Oligochaeta and Polychaeta. આ થઈ ગયા 3 classes. Polychaeta માં આવે છે Nereis અને sea mouse. એનો મતલબ free living અને aquatic. Oligochaeta જે છે it includes all the different kinds of earthworms. Okay, એનો મતલબ થાય છે the terrestrial organisms. And then you have Hirudinea. Hirudinea ની અંદર આવે છે આવા અલગ અલગ ટાઈપના ectoparasites or leeches. Okay, we'll start with Arthropoda next time.